2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿರ್ಗಮನ ಪೆರೇಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, यादें रखोगी वही खुदा है, हमको यह जीवन उसने दिया है, उस चारा से हम सब आए, हम दूसरा के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ उसके गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो की इबादत करो. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसं. ಇಂದು ಸೇಂಟ್ ಝೇವಿಯರ್ಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣ. ನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಪಯಣವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿದಾಯ ಸಮಾರಂಭವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ, ಕಳೆದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂತೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹೊನ್ನಕನಗಿಯ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಎಸ್ ಬೆನಕನಹಟ್ಟಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು. ನಮಗೆ ಅವರಿರುವ ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ. The day filled with mixed emotions. Happiness because we are stepping into a new phase of life, and sadness because we are leaving goodbye to a place that has been our second home for the last 2 years, our beloved St. Xavier's Pre-University College. On behalf of all second PUC students, I, Akshay Kumar of second PUC Science, we feel honored to stand here and share a few memories that we will carry with us forever. Entered this college as first PUC students, everything felt new. New classrooms, new teachers, new friends. We came here with heavy bags and even heavier expectations from our parents. But slowly, this place turned strangers into friends, friends into family, and classrooms into unforgettable memories. Life at St. Xavier's was never just about textbooks, exams. It was just about morning assemblies, seminars, and those small free periods where laughter filled the corridors. Every corner of this campus holds a memory for us. College life. This college did not just teach us physics, accountancy, history, or mathematics. It taught us discipline, responsibility, time management, respect, and the important values of life. These values, St. Xavier's, sincerity, dedication, unity, and moral integrity
have shaped us into better human beings. The stress, the fear before exam, the celebrations after results, the selfies, the group studies, the shared lunch boxes, everything becomes a treasure. No matter where life takes us, St. Xavier's will remain in our hearts as a place shaped our dreams and gave us wings to fly. We will miss you, we will cherish you, we will always be proud to say we studied at St. Xavier's College. Thank you everyone. Have a wonderful day. ಈಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಮರಿಯಾರವರು ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಡಚಿ ಪ್ರಥಮ PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ Dear seniors and my fellow friends, a very good morning to everyone present here. I, Girija from First Arts, it is a great honor and privilege for me to stand before you today on behalf of the first PUC students to share our thoughts and heartfelt wishes on this special valedictory occasion. Dear seniors, from the very first day we stepped into this institution, you have been more than just senior students to us. You have been our guides, our role models and our silent teachers. The way you carried yourselves with confidence, discipline and dedication has left a lasting impression on all of us. We have observed how you attend your classes, how responsibly you participate in activities and how respectfully you interacted with teachers and fellow students. Lessons to go far beyond textbooks, lessons of punctuality, hard work, teamwork and humility. Many of us may not have had long conversation with you, but we have learned so much simply by watching you. Your commitment during exams, your enthusiasm during cultural events and your unity during group activities have inspired us to become better students and better individuals. You showed us that success is not achieved overnight, but through consistent effort and determination. That respect earns respect, and the true leadership lies in setting a good example. As you step out of this campus to begin a new chapter in your lives, we want you to know that leave behind beautiful memories and a strong legacy. The corridors, classroom and playground of this college will surely miss your presence. On behalf of the first PUC students, I wish each one of you great success, happiness and bright opportunities in the future. May you achieve all your dreams and make this institution great wherever you go. Thank you for being such wonderful seniors. Thank you for inspiring us. Thank you and all the very best for your future. ಇವತ್ತಿನ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಎಸ್ ಬೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರು ಇವರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲುಟಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನ್ಮವನ್ನು ಎದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಮತ್ತು BEd ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹದಾಸೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಅವರು 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊನ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರು 1992 ಜೂನ್ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಸಾಲುಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮರಾಗಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಓದಿದ ಮಿಷನರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೇ. ಸರ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತೇವೆ, ಶಿಸ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ತಳಹದಿ. ಎಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಿಷನರಿ ಶಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಿಷನರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ಮಶ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು. ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಥಮದಾಗಿ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೇಹದಂತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲೋ, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲೋ ಆತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಅವತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೇನೋ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ನೀನು ಹಾರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೆಲೆಗಳು ಕುಂತು ಅಂದಿನಿಂದನೇ ನಾನು ಆಕಾಶದಾಗ ಹಾರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವತ್ತೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದುಕನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ನೀವು ರಕ್ತ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ, ಅವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವ? ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಪದ, ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ. ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ನೀವು ಯಾವ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ.
There is now this presentation that we need to do on education of
ಈ ಶ್ರವಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸಲು ನನಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಅವಕಾಶ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥಿ ಬೆನಗನಹಳ್ಳಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮೊನ್ನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.